باقر نجفی رپورٹ سے متعلق طاہر القادری کا بڑا انکشاف، قاتلوں کی تلاش میں کون ہے سرگرم؟ ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر، ہمیں فخر ہے اپنے بول والا ہونے پر۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسرا عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے نمبر 1 چینل بول پر نمبر 1 شو بول ڈاکٹر قادری کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے عظیم مفکر، مقرر پاکستان، ریسرچ اسکالر اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک کہیں گے، اور آج کے اس موقع پر، عید الاضحیٰ کا آج دن ہے، اس موقع پر آج آپ اپنے فالوورز کو، پورے پاکستانیوں کو، امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، آج عید الاضحیٰ کا دن گزرا ہے۔ اس موقع پر میں پوری پاکستانی قوم کو صمیم قلب سے اس مقدس اور بابرکت دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کے دن لاکھوں پاکستانیوں نے جانوروں کی قربانی دے کر اللہ کے حضور قربت کا حصول کیا ہے۔ اس وجہ سے اس موقع پر ہم ان 74,000 سے زائد پاکستان کے شہیدوں کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ وہ پاکستان کی سالمیت کی تاریخ کا حصہ ہے، اور ان فوجی جوانوں کو بھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پاکستان کے تحفظ کی خاطر دیا ہے۔ اس موقع پر یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ پوری پاکستانی قوم یکجہتی کا اور باہمی ہم آہنگی کا اور وحدت کا مظاہرہ کرے، اور ایک عزم مصمم کرے کہ وہ اپنی قوت ارادی سے، اپنے اس ویژن کے ساتھ جس ویژن پر پاکستان کی تخلیق ہوئی، جس ویژن کے لیے لاکھوں لوگوں نے قیام پاکستان کے وقت قربانیاں دی، جس ویژن کو سامنے رکھ کر قائد اعظم محمد علی جناح نے جد و جہد کی، اور برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے یہ خطہ اپنی سیاسی جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ویژن کو سامنے رکھیں اور پاکستان کو حقیقی معنی میں وہ پاکستان بنانے کی کوشش کریں جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے 1947 میں دیکھا تھا۔ ہم اس پاکستان کو بازیاب کریں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے جان و مال، عزت و آبرو، وطن اور کاروبار کی قربانیاں دی تھیں۔ ہم اس پاکستان کو دریافت کریں اور قائم کریں جس پاکستان کا انتظار ہماری نسلوں کو ہے۔ ہم پاکستان کو وہ روشن مستقبل دینے میں اپنا کردار ادا کریں، اور ہر فرد وہ قومی مقدر کا ایک ستارہ ہے، ہر فرد کا ایک رول ہے۔ وہ دوسرے پر امید لگا کے نہ بیٹھے، ہر شخص کو پاکستان کے مستقبل کو محفوظ، خوبصورت، پرامن، مستحکم اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہر شخص کو اپنی ذاتی حیثیت میں ایک رول پلے کرنا ہے۔ اس معاشرے کو سنوارنا ہے، معاشرے کے غریبوں، بے بسوں، دکھیوں، محروموں اور مظلوموں کے دکھوں کا مداوا بننا ہے۔ وہ لوگ جو محروم ہیں وسائل سے، جنہیں انصاف نہیں مل رہا ہے، جنہیں انسانی حقوق تک، بنیادی حقوق بھی انہیں دستیاب نہیں ہیں، جو لوگ روزگار سے محروم ہیں، جو لوگ صحت اور تعلیم کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، ہمیں ان کا سہارا بننا ہے، انہیں احساس دینا ہے کہ یہ پاکستان صرف اشرافیہ کا نہیں، 20 کروڑ عوام میں سے ہر فرد کا ہے، ہم سب کا پاکستان ہے۔ ہمیں اس ملک میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ آج کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر ہر شخص کو اس نظام میں شریک کرنے کے لیے،
عدل اور انصاف کے نظام کو بپا کرنے کی جد و جہد میں شریک کرنے کے لیے، پاکستان کے مستقبل اور اس کے اقتدار میں شریک کرنے کے لیے ہم ایسی جد و جہد کریں، اور وہ شراکتی جد و جہد ہو، اجتماعی جد و جہد ہو، جس کے نتیجے میں ہر شخص پاکستان کو اپنا ملک سمجھے، ہر شخص پاکستان کی حفاظت کرے، اور پاکستان ہر شخص کی زندگی، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ ایک ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے ہمارے ملک پاکستان کا اور پاکستانی عوام کے ہر فرد کا، ایک باہمی ریلیشن شپ ہے، اور ہر ایک کے ریلیشن شپ کا اور اس کے حقوق کا دوسرے پر انحصار ہے۔ پاکستان کی بقا ہم سے ہے، ہماری بقا پاکستان سے ہے۔ ہم مل کر اجتماعی شعور کے ساتھ نظام اور حالات کو بدلنے کے لیے اور اس غلاظت کو سے اس ملک کے نظام کو پاک کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی، اور آج سے بہتر دن کون سا ہو سکتا ہے؟ قربانی کی عید کا دن ہے۔ آئیے ہم مل کر قربانی دیں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی، اپنی نفسانی خواہشات کی، اور اپنی ان چھوٹی مادی ترجیحات کی جن کی خاطر ہم قومی غیرت کو بیچ دیتے ہیں، جن کی خاطر ہم ملک کی سالمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ان ذاتی ترجیحات کی قربانی دیں جن کی خاطر ہم دوسرے کی سہولت اور اس کی آسانی اور آسائش کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا حوصلہ دے، ایسا دل دے، ایسے جذبات دیں جن جذبات میں دوسرے کی سپیس پیدا ہو، دوسرے ہر اس شخص کی جو سوسائٹی کا رہنے والا ہے اس کے لیے عزت اور احترام کی جگہ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ حوصلہ بھی دے، عزم بھی دے، اور جد و جہد کی توفیق بھی دے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، بول کا بھی ایک ویژن ہے پاکستان کو لے کر، ایک مثبت چہرہ دکھانے کا ویژن ہے۔ آپ آج بول والا جو یہاں پر موجود ہیں، بول کی پوری ٹیم، اسے آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بول کی پوری ٹیم کو اور اس کی پوری انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ نظریہ پاکستان کو فروغ دینے اور نظریہ پاکستان کو مستحکم کرنے اور نظریہ پاکستان کے بول کو بالا کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک فکری جنگ ہے، یہ نظریاتی جنگ ہے، یہ ملکی بقا کی جنگ ہے، ملکی سالمیت کی جنگ ہے، یہ نظریہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ مقصد قیام پاکستان کی جنگ ہے۔ اس میں تمام جو افراد شریک ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ وہ اسی عزم اور ارادے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس جد و جہد کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ وہ دن اللہ پاک جلد لائے گا جس دن سب کی امنگیں پوری ہوں گی اور پاکستان حقیقی معنی میں پاکستان بن کے افق پہ چمکے گا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے ریسنٹلی ابھی یورپ کا دورہ کیا، وہاں پر الہدایہ کیمپ میں بھی آپ نے شرکت کی، بہت سے آپ نے لیکچرز بھی دیے۔ یہ دورہ آپ کتنا زیادہ کامیاب سمجھتے ہیں؟ اپنے ویورز کو کچھ بتائیے۔ جی الحمدللہ تعالی، میں نے یکے بعد دیگرے 2 کیمپ کیے ہیں، ایک پورے یورپ کے ممالک کے لیے، یوتھ کے لیے، دونوں کیمپ یوتھ کے لیے تھے، نوجوان کے لیے، بچے اور بچیوں کے لیے۔ تو یورپین ملکوں کے لیے کیمپ ناروے میں کیا تھا، اور پورے برطانیہ اور نارتھ امریکہ سے تعلق رکھنے والے انگلش سپیکنگ کنٹریز جو ہیں ان کے لیے یہ حالیہ کیمپ تھا جو برطانیہ میں کیل یونیورسٹی میں منعقد کیا تھا، جہاں سے میں واپس آیا ہوں۔ یہ دونوں کیمپ نہایت کامیاب ہوئے۔ یہ انسداد دہشت گردی کے لیے ایک ذہن سازی اور فکر سازی کے کیمپ تھے۔ اس کیمپ کا بنیادی مقصد اور جتنے میرے لیکچرز کی سیریز تھی جو میں نے دی ادھر اردو میں اور انگلش میں برطانیہ کے اندر، وہ ساری فوکسڈ تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں دہشت گرد اور انتہا پسند اپنی قتل و غارت گری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک اپنا سو کالڈ بیانیہ دے رہے ہیں، ایک نیریٹو دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس قتل و غارت گری کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، یا کم از کم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مفادات کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور شاید اسلام دشمنوں کے خلاف ہم سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں، اور جو اس جنگ میں حصہ لے گا وہ جہاد کر رہا ہے، اور جو اس میں مارا جائے گا وہ شہید ہو رہا ہے۔ یہ ساری ایک گمراہی پر مبنی
जहालत और जलालत पर मबनी, गुमराही पर मबनी ये पूरी एक फ़िक्र है जिसे उन्होंने इस्लाम को, ब्रैकेट्स में कह रहा हूँ, इस्लामी बयानिया का नाम दे रखा है। मैं इसके काउंटर नैरेटिव को इन कैंप्स में पेश करता रहा हूँ और नौजवान नस्ल को समझाता रहा हूँ। इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के बयानिया के एक एक नुक्ते को लेकर वो खिलाफत के क़याम की बात करते हैं मसलन झूठा, तो उसको रद्द किया है कि आलमी सतह पे खिलाफत कायम करने का कोई हुक्म न कुरान मजीद में है न हदीस नबवी में है कि आप किसी एक खित्ते में खिलाफत कायम करने के लिए सफ़र करें, जाएं और लोगों की गर्दनें काटें और खून बहाएं और एक ऐसी खिलाफत कायम करें जिसकी बुनियादी शर पर और कत्ल व गारत गरी पर और इंसानियत की तज़लील पर हो। ऐसा कोई हुक्म कुरान और सुन्नत में नहीं है। लोगों के जान व माल को लूटना, उनकी गर्दनें काटना, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनका खून बहाना, इसका नाम कोई जिहाद नहीं है। ये जिहाद नहीं, ये बहुत बड़ा फसाद है। और इस तरह दाइश, उसके बारे में मैंने अहादीस नबवी के ज़रिए तमाम कैंपों में नौजवान नस्ल की ज़हन साजी की और बताया कि ये खवारिज का एक फ़ितना है, खवारिज का, और एक ऐसा फ़ितना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सी अहादीस में खुद निशानदेही फरमा दी थी। मस्जिद नबवी के मदीना तैयबा में अपनी मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर इराक़ की तरफ इशारा करके मशरिक़ की सिमत, और फरमाया था कि इस मशरिक़ की सिमत से, और दूसरी हदीस में इराक़ का जिक्र किया और फरमाया कि इस जगह से शैतानी गरोह जन्म लेगा, एक बहुत बड़ा फितना जन्म लेगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो फितना जो इस इराक़ के डेज़र्ट से, सहरा से और इसके गिर्द व नवाह के इलाकों से जन्म लेगा, वो काले झंडे लेके उठेंगे, उनके झंडों का रंग काला होगा और वो अपने आप को असहाबुद्दौला, दौलत इस्लामिया या खिलाफत इस्लामिया के दावेदार कहेंगे। ये हदीस के अल्फाज हैं। मैंने काउंटर नैरेटिव दिया है, मुतबादल बयानिया दिया है, उनके गुमराह कुन प्रोपेगंडे का रद्द करते हुए एक एक नुक्ते का जवाब दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गुमराही और कुफ्र की तरफ ले जाने वाला तबका होगा, ये लोगों के खून से होली खेलेगा, और जब ये उठेंगे इराक़ के उस सहरा की सरजमीन से तो ये लोगों को कत्ल करेंगे और इराक़ की सरजमीन में फितन और फसाद बपा करेंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर ये शाम को ये फितना अपने घेरे में ले लेगा, फिर जो अरेबियन पेनिनसुला है, जज़ीरा अरब, उसको अपने घेर लेगा और हर घर में इसकी वजह से खौफ व हिरास पैदा हो जाएगा और उम्मत मुस्लिमा पे बहुत मुश्किल परेशान कुन वक्त आएगा इस फितने के नतीजे में। और ये लोगों की जान व माल लूटेंगे, गर्दनें काटेंगे और कत्ल और गारत गरी ये इनका शेवा होगा। और इनके लीडर बड़े बड़े लंबे बाल रखेंगे, इनके दिल लोहे से ज़्यादा सख्त होंगे और नारा इस्लाम का लगाएंगे। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया इनका इस्लाम और हक़ के साथ दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ये हक़ से और इस्लाम से खारिज हो चुके होंगे। यानी इनकी वाज़ेह निशानदेही की है और इनके लीडर अपने नाम के साथ अबू सो एंड सो, अबू फ़ुलां इस तरह अपनी शनाख्त करवाएंगे। और फिर जब शाम पर भी हमला आवर होंगे तो लोग मजबूर हो जाएंगे कि शाम से हिजरत करें और अपने शाम का वतन भी छोड़कर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं। और ये भी अहादीस के ज़रिए मैंने मुतबादल बयानिया वाज़े किया कि हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से नौजवान, शरपसंद नौजवान, भागे हुए नौजवान, अपने जराइम पेशा नौजवान, अरब भी और गैर अरब भी, वो दौड़ कर इस सो कॉल्ड मूवमेंट को फॉलो करेंगे, इस फितने की तहरीक में शामिल होंगे और पूरी दुनिया पर असरात होंगे इसके। यानी इस तरह बहुत सारे पहलुओं को लेकर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कुरान मजीद की रोशनी में, हदीस नबवी की रोशनी में, आलमी सियासी हालात की रोशनी में, कुतुब फ़िक़्ह की रोशनी में, अहकाम शरिया की रोशनी में, कि ये सारा बयानिया सरासर गुमराही है, लोगों को कुफ्र की तरफ धकेलने वाला है, इस्लाम के लिए बदनामी पैदा करने वाला है और इनकी जिद्दोजहद का दूर का भी ताल्लुक़ कोई जिहाद से नहीं है। ये फसादी लोग हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये आलम इस्लाम को मुश्किल में डालने वाले लोग हैं, ताकि नौजवानों को और हम अपनी नौजवान नस्लों को इस फितने के असरात से महफूज कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाब हुए हैं थ्रू आउट सारे कैंप, बरतानिया के भी और यूरोप के भी, और इसके बड़े मुस्बत असरात पहले भी आ रहे थे, मज़ीद भी आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आएंगे।
بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جتنے بھی آپ کیمپس کریں، جو بھی آپ لیکچرز دیں، وہ کامیاب ہوں، کیونکہ اس وقت مسلمان امت مسلمہ جس مشکل سے دوچار ہے اس میں ایک کاؤنٹر نیریٹو کی بے شک بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پر اب آتے ہیں کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے آپ سے ڈاکٹر صاحب۔ شہباز شریف کے اوپر ملتان میٹرو کرپشن کا ایک کیس کا جو ایک الزام ہے وہ لگایا گیا ہے، اور یہ الزام چینی ریگولیٹری کی جانب سے لگایا گیا، جس پر شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھ پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عوام کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شہباز شریف صاحب اس قسم کے ڈرامائی مذہق خیز بیانات دیتے ہیں۔ وہ یہ ملتان جو میٹرو پروجیکٹ ہے، ملتان کا جو منصوبہ، میٹرو ملتان منصوبہ، اس کی کرپشن سے وہ اپنا گریبان کسی کو کیا سونپیں گے؟ وہ ایک بار اپنا گریبان ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے حوالے سے سونپ چکے ہیں۔ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں کہ جب انہوں نے 14 قتل کروائے، شہید کروائے، 14 انسانی لاشیں گرائیں، چنگیز خان اور ہلاکو خان کو شرما دیا اور 100 لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا، ریاستی دہشت گردی کی، اور دن دہاڑے روشنی میں پولیس کو حکم دے کر قتل عام کروایا۔ تو پھر جب شور مچا تو انہوں نے جسٹس باقر نجفی کمیشن قائم کیا اپنے آرڈر سے، اور فوری پریس کانفرنس کر کے یہی جملے کہے تھے کہ میں نے کمیشن قائم کر دیا ہے، آپ اٹھا کے چلائیے، اپنے ٹی وی کے اوپر اسکرین پہ لوگوں کو سنائیے ان کی پریس کانفرنس، ٹی وی چینل سناتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سارے جہان کو کہا کہ میں نے کمیشن قائم کر دیا، جوڈیشل کمیشن، اور اگر الزام میرے اوپر لگا یا ذمہ داری میرے اوپر لگائی گئی یا میری طرف انگلی اٹھ گئی تو میں ایک لمحے میں استعفیٰ دے دوں گا، اور ہر جو سزا ہے میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ پورے جرم کی ذمہ داری اس کمیشن نے ان کے سر پہ ڈال دی ہے، ان کی حکومت پہ ڈال دی ہے، اور واضح طور پہ کہا کہ شہباز شریف حکومت اور پنجاب حکومت نے جو کچھ آرڈر دیا پنجاب پولیس نے وہ کر کے دکھا دیا۔ تو کہاں گیا وہ گریبان؟ کہاں گیا وہ استعفیٰ دینا؟ کہاں گیا وہ ڈرامائی دھوکہ دہی پر مبنی بیان؟ اب وہ جسٹس باقر نجفی کمیشن رپورٹ کو 3.25 سال ہو گئے، اس کو اشاعت کرنے کو بھی تیار نہیں، اس کو پبلک بھی نہیں کر رہے۔ ایسے لوگوں کو بیان دیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، اور بیان دینے کے بعد بھی شرم آنی چاہیے۔ ہم ہائی کورٹ میں دھکے کھاتے رہے ہیں 2-2.5-3 سال سے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی تو مستعفی ہو جاؤں گا، آپ کا استعفیٰ تو گیا جہنم میں۔ ہمیں یہ تو بتا دیں، وہ یتیم بچے اور بچیاں پوچھتے ہیں، ہمیں یہ تو بتا دیں کہ ہمارے ماں باپ کو کیوں قتل کیا، کس نے کروایا؟ ہمیں یہ تو بتا دیں کہ رپورٹ میں لکھا کیا ہے، ہمیں یہ تو بتا دیں حکم کس نے دیا تھا، ہمیں یہ تو بتا دیں گولیاں کس نے چلائیں۔ وہ بیوگان پوچھتی ہیں جن کے شوہر چلے گئے، وہ بچے بچیاں پوچھتی ہیں جن کی مائیں شہید ہو گئیں، جن کے باپ شہید ہو گئے، وہ باپ پوچھتے ہیں جن کے معصوم جوان بچے چلے گئے۔ ہمیں تم نے کیا گریبان پکڑانا ہے قوم کو؟ کم سے کم رپورٹ ہی بتا دو، رپورٹ ہی دکھا دو کہ شہید کرنا ہے، یہ جو قتل کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو دبا کے بیٹھے ہیں۔ اور اب اللہ کا شکر ہے ہماری اب 12 ستمبر کو تاریخ لگی ہے۔ میں امید کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس سماعت کر رہے ہیں انشاءاللہ اس رپورٹ کو شائع کرنے اور آئین کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور بیوگاؤں کی آہ و فریاد کو سنیں گے، اور یہ رپورٹ ان کا حق ہے ان تک اور قوم تک پہنچائیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ اس قتل عام کے گھناؤنے منصوبے کے پیچھے کون سے مکروہ چہرے تھے، وہ کون سے وہ درندے تھے جنہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا، وہ کون سے اس دور کے ہلاکو خان تھے، اس دور کے وہ کون سے چنگیز خان تھے، اس دور کون سے ریاستی قاتل ہیں، پتہ چلے۔ اور انشاءاللہ جو ہی یہ رپورٹ منظر عام پہ آتی ہے تو جو انہوں نے شرافت کے پردوں میں اپنے مکروہ چہرے چھپا رکھے ہیں وہ مزید ننگے ہوں گے۔ کچھ تو پاناما کے میٹر میں ننگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ اس سے اور زیادہ ننگے ہوں گے۔ بالکل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ نے ٹھیک فرمایا، اور اسی حوالے سے، اسی رپورٹ کے حوالے سے ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ کہیں مت جائیے گا ویورز، دیکھتے رہیے بول ڈاکٹر قادری کے ساتھ۔ ٹرمپ کی دھمکی کے پیچھے کون ہے اصل کردار؟ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 قادری کے ساتھ۔
वेलकम बैक टू द शो व्यूवर्स। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और अब हम उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तो हमने आपसे बात की शहबाज शरीफ के हवाले से, लेकिन अब अगर बात की जाए नवाज़ शरीफ के हवाले से जो कि नाअहल वज़ीर आज़म है, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ सख्ती की है। आप इस बात को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? देखिए, नवाज़ शरीफ साहब का या उनकी पार्टी का या उनकी फैमिली का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ सख्ती की है, ज़्यादती की है, ये सरासर गलत है, लोगों को गुमराह करने के मुतरादिफ है। देखिए, उन्होंने पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है, उसकी सज़ा दी है उन्होंने, सादिक और अमीन नहीं रहे और डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में भी झूठ बोला, उन्होंने कौम से खिताब करते हुए टीवी चैनल पर कौम से खिताब में भी झूठ बोला 3 मरतबा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में झूठे डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जाली दस्तावेजात पेश किए। आप देखिए, जुर्म पर जुर्म, फिर जुर्म पे जुर्म और जुर्म पे जुर्म, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बाहर के मुल्कों में प्रेसिडेंट अमेरिका का हो या किसी और मुल्क का एक झूठ बोल दे और वो झूठ पकड़ा जाए, वो स्टेट वे तारीख है, वाक़यात है, बरतरफ कर देते हैं। डिसऑनेस्ट है, झूठ को बर्दाश्त नहीं किया जाता बाहर की सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। और ये मुसलसल रात दिन 1.25 साल झूठ बोलते रहे, 1.25 साल। और ये कहा सुप्रीम पार्लियामेंट के फ्लोर पे, आपको याद होगा कि जनाब स्पीकर, ये हैं वो सारे सोर्सेज कि हमने स्टील मिल बेची थी दुबई की और उसके इतने पैसे आए और उससे हमने जद्दा की स्टील मिल खरीदी, और फलां सन में जद्दा की स्टील मिल बेची और उन पैसों से हमने लंदन के फ्लैट खरीदे। क्या हर शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे नवाज शरीफ साहब को ये तकरीर करते हुए नहीं सुना? है कोई शख्स जो इसका इनकार करे? जब ये पूरा का पूरा एक सारा ट्रैक उन्होंने दिया, झूठ की हद है, किस ज़्यादती की बात करते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वो सारी दुबई भी छोड़ दी और जद्दा भी छोड़ दिया, कतरी शहजादे का ख़त आ गया। तो उनके अपने बयान में इतना कंट्रडिक्शन और झूठ है, वो तो जेल भेज देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने तो मेहरबानी की और उन्होंने नैब में रेफरेंसेस भेज के तो कानून का जो पूरा एक प्रोसीजर है उसमें डाल दिया, वरना पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक उसका जो सेक्शन 476 के तहत 7 साल तक वही सजाए कैद दी जा सकती थी। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान कोड है, ये आप देख लीजिए। अगर नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को के प्रॉब्लम है और समझते हैं कि ज़्यादती हुई है, ये पाकिस्तान पीनल कोड है जो ताज़ीरात पाकिस्तान, और ये इसका सेक्शन 476 पढ़ ले। ये 476 सेक्शन आपके सामने पड़ा, इसमें 7 साल तक सजाए कैद है। जाली डॉक्यूमेंट्स फोर्जरी करने का, फैब्रिकेशन का, जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करने का, और ये जालसाजी की सज़ा का जिक्र आर्टिकल 463 से ये बहस शुरू हो जाती है। सेक्शन 463 476 तक जाता है। तो ये तो हकदार थे 7 साल सजाए कैद के, देयर एंड देन वही इनको जेल भेजना चाहिए था आईन कानून पाकिस्तान के मुताबिक। उन्होंने इनको 1 दिन की भी सज़ा नहीं दी और सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया है। डिस्क्वालीफाई तो पाकिस्तान के आइन के तहत हुए हैं कि जिसका झूठ पकड़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पकड़ ले तो वो आर्टिकल 62 के तहत आपको डिस्क्वालीफाई ना करें तो क्या करें? आपको शराफत का और सच्चाई का और तकवा का और परहेजगारी का ताज पहनाया आपके सर पर। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, फिर 2 महीने JIT में झूठ बोलते रहे आप। 2 महीने सारा ख़ानदान बशमूल नवाज शरीफ साहब के सारा झूठ बोलते रहे। यानी बड़े बड़े झूठे लोग जिनका रात दिन काम ही झूठा और बेईमानी बददियानती होता है, शायद इतना झूठ बोलते उन्हें भी शर्म आ जाए। 1.25 साल झूठ बोलते रहे आप, 60 दिन 2 महीने JIT में झूठ बोलते रहे। वो खुद याद करें ना, पहला खिताब याद करें पाकिस्तान के टीवी पर कौम से खिताब करते हुए, जब लंदन फ्लैट और पनामा लीक्स का मैटर आया था, उन्होंने अपना क्या सोर्स बताया था बताएं। वो मियाँ शरीफ साहब अपने वालिद ग्रामी का 1935 से कारोबार शुरू किया था, जिक्र किया था। यही बात पार्लियामेंट के फ्लोर पे की थी।
کہ क़याम पाकिस्तान से पहले से हमारे इतने वसाइल थे। 1970 से शुरू आपने 50-40 साल की स्टोरी सुनाई थी अपने वसाइल की, स्टील मिलों की फ़रोख्तें बताई थी अपने वसाइल से, ये सारी स्टोरी बिल्डअप की। और जब आपको नहीं पता था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इसलिए झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, कहा कि डॉक्यूमेंट्स दें, अपनी ट्रेल बताएं अपने पैसे की उस वक्त, और आप पकड़े गए कि जो जद्दा की स्टील मिल बिकी, फ्लैट तो उससे पहले के ख़रीदे जा चुके थे, उसके कागजात आ गए। आपने फ्लैट जद्दा की स्टील मिल बिकने से पहले ख़रीद रखे थे। तो आपको समझ आ गई, आपके वकीलों ने कहा कि ये झूठ तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है पार्लियामेंट के फ्लोर का झूठ भी गया, क्योंकि वो आपका ख्याल था ये सौदा बिक जाएगा। कौन सा मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे तकरीर कर रहा हूँ, और आप जब तकरीर करते हैं, बात करते हैं, फिर सवाल और जवाब का मौका ही नहीं देते, लिखी हुई तकरीर लाते हैं और बोल के भागने की करते हैं। आपके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत ही नहीं है, जैसे पूरी दुनिया के वज़राए आज़म देखें ना, जहाँ आप इस वक्त लंदन अपने वतन में बैठे हैं, कारोबारी वतन में, उसको देखें, वहाँ पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है, एक एक सवाल का जवाब देता है, बैठता है, फिर अगले सवाल के जवाब के लिए माइक पे आके खड़ा होता है। तो जमहूरियत इसका नाम है। वो 12-12, 15-15 मरतबे अपने आप को पार्लियामेंट के फ्लोर पर जवाबदेह बनाते हैं, सवाल का जवाब देते हैं। आपके अंदर न अखलाकी जुर्रत है, न सलाहियत है। आप लिखी तकरीर लेके पढ़ के भाग गए, आप रुके ही नहीं पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि कोई शख्स सवाल करे उसका जवाब देना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि सारा झूठ बोल रहा हूँ। किसी ने एक सवाल कर दिया तो आपके पास जवाब, ये आपको वकीलों ने पढ़ा के भेजा कि बस तकरीर करके फेंक के आ जानी है। अगर किसी के सवाल का जवाब दिया तो फंस जाएंगे पार्लियामेंट के फ्लोर पे। फिर आपने कहा कि जनाब स्पीकर, ये सारे कागजात मैंने आपको दे दिए। वो कागजात किधर गए आपके? जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, जज हर रोज पूछते रहे कागजात दो, हर रोज पूछते रहे, खुदा के लिए कागजात दो, डॉक्यूमेंट्स दो, सबूत दो, एविडेंस दो, ट्रेल दो, हर रोज पूछते थे। वो 6 माह सुप्रीम कोर्ट सिवाय इसके और आपसे क्या मांगती रही है? आप दे देते। जो कुछ पार्लियामेंट की तकरीर में कहा था वो उनको दे देते, जो कौम से खिताब करते हुए कहा था उनको दे देते। अब जब पकड़े गए, अब कतरी का खत आ गया। कतरी 1.25 साल में पैदा नहीं हुआ था, न कौम के खिताब में पैदा हुआ था, न पार्लियामेंट के फ्लोर के खिताब में पैदा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पे यकलक कतरी खत आ गया आपका, और झूठ बोला, डॉक्यूमेंट उसकी फोर्जरी की, फैब्रिकेशन की, गलत डॉक्यूमेंट पेश किए, रद्द बदल किया, तो आपको उसी वक्त सजाए कैद के मुस्तहक थे 7 साल तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बड़े हौसले का सबूत दिया, बहुत बड़े हौसले का सबूत दिया। वरना जो कुछ आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया, जजेस के साथ किया, पूरी पार्लियामेंट के साथ किया, आप तो वहीं से जेल खाना जाते। और उसके बावजूद फिर आप आए हैं और 4 दिन गालियां दी हैं आपने सुप्रीम कोर्ट को, 4 दिन। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के जेल नहीं भेजा। हौसला देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, मैं मुबारकबाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को कि हौसला है उनका। वरना वो आपको गुजरांवाला में ही पकड़ के सीधा फेंक देते जेल में। जी। बड़ा जुर्रतमंद और बड़ा निज़ाम बदलने वाले लीडर, और बड़ा आइन को तब्दील करने वाले लीडर, और बड़ा इनकलाब लाने वाले लीडर, आए ज़रा जेल में लाएं इनकलाब। उन्होंने फिर भी आपको दरगुजर किया। तो ये ज़्यादती किस चीज़ की? ज़्यादती तो आप इस कौम से करते रहे सारी ज़िंदगी, लूट लूट कर। देखिए कितने पारसा बनते थे। ये तो एक देग में चावल पकड़ा गया पनामा का। को पनामा एक जजीरा तो नहीं है ना, आपकी तो 20 दर्जनों जजीरों में ऑफशोर कंपनियां हैं, दर्जनों 20 जजीरों में। एक पनामा की पकड़ी गई है देग का एक चावल लंदन फ्लैट का, उसमें ये कुछ हुआ है। और अगर आपके सारे करप्शन के करतूत सामने आ जाए, जो JIT ले आई है उसके वॉल्यूम 10 में सब कुछ है, और वो निकलेगा पता नहीं और क्या क्या निकलता है। जब नैब में चीज़ें जाएंगी और मज़ीद वॉल्यूम 10 कौम के सामने आएगा तो बाकी चीज़ें भी हैं। लिहाजा जिसने ये सुप्रीम कोर्ट ने एहसान किया आप पर, उसका एहसान मंद हो कि उन्होंने स्टेट अवे जेल नहीं फेंका आपको।
جی بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جب نیب ریفرنسز کے بعد جب یہ کارروائی مکمل ہوتی ہے تو پھر کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اگر بات کی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے حوالے سے جو انہوں نے پاکستان کے خلاف جاری کیے، اس پر ہماری قومی اسمبلی نے مشترکہ طور پر ایک جو قرارداد ہے وہ منظور کر لی تھی۔ آپ کے خیال میں یہ قرارداد سفارتی تقاضے پورے کر سکے گی؟ دیکھیے، یہ جو قرارداد پیش کی ہے یا جو جذبات کا اب اظہار کیا ہے، درست اظہار کیا ہے، پاکستان کو ایک آزاد، ایک عزت مند ملک کی طرح زندہ رہنا چاہیے۔ پاکستان کو اپنی آزادی، خود مختاری کا ہمیشہ خود تحفظ کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اپنے سپریم نیشنل انٹرسٹ کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ امریکہ کہتا ہے، خود امریکہ کہتا ہے کہ سب لا سے بڑا لا میرا اپنا سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے۔ امریکہ اپنے قومی سپریم مفاد سے بڑھ کر دنیا کی کسی چیز کو، کسی آئین اور قانون کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جو ان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ، اس کو سپریم سمجھتا ہے۔ باقی ملک بھی دنیا میں اس طرح کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک اپنے قومی مفاد کو عظیم تر سمجھتے ہیں تو پاکستان اپنے قومی مفاد کو عظیم تر کیوں نہ سمجھے؟ تو ملکوں کی آزادی، ملکوں کی خود مختاری، ملکوں کی سوورنٹی یہ سب سے عظیم تر ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ہوتی ہے جب آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ رشتے برابری اور عزت کی بنیاد پہ استوار کرتے ہیں۔ اگر محتاج اور منگتے، بھکاری اور سائل بن کے رہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا پوری عالمی برادری کو پاکستان کی قربانیوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، ان کو ریکوگنائز کرنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے دہشت گردوں کے ہاتھوں اتنی قربانیاں اور اتنی جانوں کا تحفہ دیا ہو جتنا پاکستان کی سرزمین نے دیا۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا معاشرہ اور ملک دہشت گردی کے ہاتھوں پاکستان کا ہے، بالکل، اور ہم پے ہی کرتے جا رہے ہیں، اور افواج نے، پاکستانی افواج نے قربانیاں دی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، نواز شریف صاحب کی حکومت نے سب سیاسی جماعتوں کی تائید کے باوجود ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، نافذ نہیں کیا، اور صرف نیشنل ایکشن پلان کے اتنے حصے پر عمل ہوا جو افواج پاکستان کی ذمہ داری تھی۔ تنہا ضرب عزم کی شکل میں یا رد الفساد کی شکل میں صرف افواج پاکستان نے اپنا حصہ کی جو ذمہ داری تھی وہ ادا کیا، ذمہ داری کا جو اپنا حصہ تھا وہ ادا کی ہے۔ نواز شریف صاحب کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایک رتی برابر بھی دہشت گردی کے خاتمے میں رول پلے نہیں کیا۔ یہ تو دہشت گردوں کے معاون ہیں، یہ تو دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، ابھی آج پاکستان کے اخبارات نے وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے ایک فہرست چھاپی ہے 71 جماعتوں کی، نام لکھے ہیں کہ ان کو قربانی کی کھالیں نہ دی جائیں، کھالیں نہ دی جائیں۔ مطلب ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ ساری جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو آپ کو یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ ان کو کھالیں نہ دی جائیں، مگر انسانوں کی کھالیں وہ اتارتے رہیں۔ انسانوں کی کھالیں اتارنے میں آپ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، مگر بکروں کی اور چھتروں کی کھالیں نہ دی جائیں۔ ہاں، انسانوں کی کھالیں دی جائیں، انسانوں کی گردنیں بھی دی جائیں، انسانوں کا خون بھی دیا جائے، انسانوں کی جانیں بھی دی جائیں۔ یہ کھیل ہے جو آپ مدتوں سے نواز شریف صاحب اور ان کی سیاسی حکومت کھیلتی رہی ہے۔ اگر افواج پاکستان اور پاکستانی فوج کے جوان یہ قربانی نہ دیتے تو خدا جانے دہشت گردی کا اشتہا کہاں تک جا چکا ہوتا۔ جی بالکل۔ اور آج کے دن تک آپ نے پنجاب میں آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دی ان کو۔ وہ جو پنجاب سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور سرحدی علاقوں میں، انہوں نے ان کو جا کے ختم کیا، اور جب وہ پنجاب میں آ کے پناہ لے لیتے ہیں دہشت گرد، اور دہشت گردوں کے اڈے ہیں پنجاب میں اور ان کے مرکز ہیں، جب ان پر آپریشن کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ ان کی ماں بن کے اپنے بازوؤں میں اور اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ آپ ان پر آنچ نہیں آنے دیتے، چونکہ وہ آپ کو الیکشن جتواتے ہیں، الیکشن جتواتے ہیں کم سے کم 3 ڈویژنز میں، وہ آپ کو 3 ڈویژنز میں، بلکہ 4 ڈویژنز میں بھی، مگر مین 3 ڈویژنز ہیں پنجاب کے جہاں وہ آپ کو الیکشن جتواتے ہیں، وہ آپ کو ووٹ ڈلواتے ہیں، اور ان کا خوف و ہراس اور ان کی دہشت آپ کی سیاسی کامیابی کے پیچھے ایک خفیہ طاقت بنتی ہے۔ یہ ہے آپ کا الائنس،
आप दहशत गर्दों का सियासी चेहरा हैं और दहशत गर्द आपका अस्करी विंग है, ये आपका गठजोड़ है। पूरी दुनिया में आप जैसी नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान को बदनाम किया है, लिहाजा पाकिस्तान को इस दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से निकालने के लिए और दुनिया भर की बिरादरी से लगाया हुआ इल्ज़ाम दूर करने के लिए हमें नज़रियाती सतह पर भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी होगी। हमें दहशत गर्दी का हर महाज पर ख़ात्मा करना होगा और इंतहा पसंदी की सोच का ख़ात्मा करना होगा, और वो सियासी चेहरे और सियासी रूप में भी अगर एग्जिस्ट करती है तो उससे भी सफाया करना होगा। और उसकी शक्ल ये है कि इन जैसे करप्ट हुक्मरान और नाअहल हुक्मरान जिनकी कमिटमेंट न पाकिस्तान से है, न पाकिस्तान के विजन के साथ है, न पाकिस्तान की सालमियत के साथ है, जिनकी कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार से है, अपनी लूटमार से है, खा वो कारोबार और लूटमार पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों के साथ यारी रख के भी पूरी होती है। ऐसे लोगों से पाकिस्तान की सियासत को और हुकूमत को आज़ाद करवाना होगा। ये एक जत्था है मुजरिमों का, अशराफिया का एक जत्था है, इनसे आज़ादी चाहिए पाकिस्तान के निज़ाम को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को बेहतर कर दे। डॉक्टर तारुल कादरी साहब, ये भी बताइएगा कि मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उस पर तमाम सियासी जमातों को एतराज़ात हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, उस मरदमशुमारी को आप किस दर्जे में रखेंगे जिसको एक सियासी जमात भी कबूल नहीं कर रही और जिसके नताइज हर एक के लिए हैरान कुन निकले। और लाहौर के आदात भी देख रहा हूँ और कराची के आदात भी देख रहा हूँ। तो ऐसी मरदमशुमारी को मुस्तरद कर देना चाहिए। असर नौ मरदमशुमारी होनी चाहिए और सही मरदमशुमारी के बग़ैर इंतखाबात का कोई जवाज़ नहीं है, कोई जवाज़ नहीं। सही मरदमशुमारी, करप्शन से पाक मरदमशुमारी जब तक ना हो, ये एक ढोंग है, ये सही होनी चाहिए मरदमशुमारी असर नौ। अगर सारे मुस्तरद कर रहे हैं तो किस वजह से इसको बरकरार रखा जाए? जी ठीक है डॉक्टर तारुल कादरी साहब, ये भी बताइएगा कि बेनज़ीर कत्ल केस का फ़ैसला आया जिसे उनके बच्चों ने मुस्तरद करते हुए कहा कि ये फ़ैसला मायूस कुन है और दहशतगर्दों का इस तरह से रिहा हो जाना ना सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि ये डेंजरस भी है, ख़तरनाक भी है। आपके हिसाब से ये जो फ़ैसला आया है ये किस हद तक इंसाफ पर मबनी है? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इस कत्ल केस का जो फ़ैसला आया है उस पर जो रद्द अमल उनकी फ़ैमिली ने दिया है और उनके बच्चों ने दिया है, पार्टी ने, मैं 100% उसके साथ एग्री करता हूँ, तायद करता हूँ। बल्कि उस पर एक जुमले का इजाफ़ा करता हूँ कि जो गिरफ़्तार थे वो सारे रिहा हो गए, ये कहकर कि वो कातिल नहीं हैं, तो फिर कातिलों का नाम तो बताएं ना। ये तो बताएं कि कत्ल करवाया किसने है, कत्ल किया किसने है, को कातिलों तक का सुराग की तो मिले। ये फैसले के अंदर एक झोल है और जब तक इसको एड्रेस नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा कर्ज है कौम का। बेनज़ीर भुट्टो बैनुल-अक़वामी शख्सियत थी, अगर इस पाए कि शहीद हो जाए और 10 साल बाद ऐसा लंगड़ा लूला बेकार किस्म का फैसला आए तो बताइए इंसाफ के लिए कोई कहाँ किस तरफ का रुख करेगा? वो कातिल नहीं है, इससे क्या इत्मीनान हो? तो फिर हैं कौन कातिल? जो छुपे हुए उनको भी तो बेनकाब करें ना। डॉक्टर तारुल कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपना तमाम ख्यालात का इजहार किया। हमारे शो का वक्त ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक रोशन पाकिस्तान में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आइंदा शो में बात करेंगे बड़ी ईद के बाद होने वाली बड़ी तब्दीलियों पर। अब